بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کی جتنی بھی اصلاحات آتی ہیں اس کا شکار غریب کیوں بنتا ہے، اس کا وکٹم غریب کیوں ہوتا ہے؟ ویئرس، آپ کے علم میں خبر آ چکی ہوگی کہ جو 200 یونٹ پر حکومت سبسڈی دے رہی تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ تقریباً معاملہ طے پا چکے ہیں اور گورنمنٹ نے اس سے یقین دہانی کروا دی ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ 200 یونٹ پر جو سبسڈی ملتی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، آپ کہا کرتے تھے کہ جی 200 یونٹ پر بجلی کا بل آ رہا ہے 6000 یا 4000، لیکن جیسے 201 ہو گیا وہ بل 11000 ہو گیا، 1 یونٹ 5000 کا پڑا، وہ اب سبسڈی ختم ہو جائے گی، آنے والے وقت میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور یہ جو آپ کی مشکلات تھی کہ آپ کہتے تھے 201 یونٹ کا اتنا بل، 200 یونٹ کا اتنا بل، 201 یونٹ کا 8000 بل، 200 یونٹ کا 3500، 4000، 5000 بل، یہ اب عوام نہ کہے گی نہ کسی کو سننے کو ملے گا۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آخر آئی ایم ایف کا نزلہ غریب پر کیوں گرتا ہے؟ اس کو ریڑھی بان، اس کو 6 جوان بیٹیوں کا باپ، اس کو مزدور، اس کو ریٹائرڈ سرکاری ملازم، اس کو 35,000 والا، 40,000 والا، کرائے کے مکان میں رہنے والا، پیرا فورس کے ہاتھوں تنگ جس کی ریڑھی اٹھائی گئی ہو وہ، جس کے 10 چلان ہو چکے ہوں وہ، اس کو موٹر سائیکلسٹ، یعنی اس کو وہ طبقہ جو پہلے سے اپنی سٹرگل جو ہے دن رات ایک کیے ہوئے اور اس کے معاملات پورے نہیں ہو رہے، اس پر وہ اصلاحات کیوں نافذ کر دیتی ہے؟ پاکستان میں انڈسٹریلسٹ ہیں، آئی ایم ایف ان پر اصلاحات نافذ نہیں کرتی۔ پاکستان میں جاگیردار ہیں، وہ ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آتے۔ پاکستان میں افسر شاہی ہیں، ان کے پروٹوکولز ختم نہیں ہوتے۔ پاکستان کی رولنگ الیٹ ہے، وہ 30 گاڑیوں کے اس دور میں بھی جب 8 بجے آپ دکانیں بند کروا رہے ہیں، پیرا فورس ہے، آپ کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں، وہ اس میں گزرتے ہیں۔ اور 2 دن پہلے کراچی کی عوام نے غالباً بلاول بھٹو زرداری کا جو پروٹوکول تھا، آدھا گھنٹہ جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کسی نے بیٹی کے لیے ادویات لینے جانا ہوگا، کوئی وہاں پر کسی کی ماں بیمار ہوگی، کوئی ویسے سارا دن دکھوں کا مارا ہوگا، اس نے جب دیکھا ہوگا کہ ہیٹ ویو میں ہم دن کو رہیں، شام کے ان کے آدھا گھنٹے کے پروٹوکول دیکھیں اور سڑکوں کی جو وہاں کی صورتحال ہے، میں بات کو ڈریگ نہیں کرنا چاہ رہا، انہوں نے اس پروٹوکول کو ماننا ہی نہیں۔ یعنی میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بڑے بڑے لوگ نظر نہیں آتے، ان کو پراپرٹی ٹائکون نظر نہیں آتے، ان کو 70 لاکھ 80 لاکھ تنخواہیں لینے والے صحافی نظر نہیں آتے، ان کو میڈیا مالکہ نظر نہیں آتے، ان کو پاکستان کا جاگیردار طبقہ نظر نہیں آتا، ان کو انڈسٹریلسٹ طبقہ نظر نہیں آتا، یعنی ہمارا جو کرتا دھرتا ہے ان کو وہ نظر نہیں آتے۔ عام آدمی وہ اصلاحات لے آتا ہے کہ انہیں معذاللہ الہام ہو جاتا ہے، نوٹ ایٹ آل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو افسر شاہی ہے، وہ جب آئی ایم ایف کے وفود آتے ہیں، جو ان کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، جب ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیے جاتے ہیں، جب ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کہ ہمیں $2 ارب، ہمیں $3 ارب، ہمیں $4 ارب، ہمیں اتنے ارب ڈالر قرضہ چاہیے، تو پھر وہ فیکٹس پیش کرتے ہیں۔ جب وہ شیٹ دکھاتے ہیں نا، جب وہ شیٹ دکھاتے ہیں، اس میں وہ یہ نہیں بتاتے آئی ایم ایف کو کہ ہمارے جو ڈی سی صاحبان ہیں، ہمارے جو کمشنر صاحبان ہیں، وہ 10-10 20-20 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کو 20-20 40-40 ملازمین ملے ہوئے ہیں، وہ 8-8 10-10 12-12 گاڑیوں میں پھرتے ہیں، یعنی میں رولنگ الیٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ ان اکاؤنٹیبل ہیں۔ ہماری جو اشرفیہ ہے وہ تقریباً $17 ارب کے ان کے پروٹوکولز ہیں، پریولیجز ہیں، مراعات ہیں، یعنی جو ہمارا امیر طبقہ ہے وہ ان کے پرکس، پریولیجز، ان کو جو پیسہ، تنخواہیں، مراعات، پیکیجز، پروٹوکول، سیکیورٹی، جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ نہیں بتاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تندور والا ہے، اس کے ساتھ ریڑھی بان ہے، اس کے ساتھ بیوہ عورت ہے، اس کے ساتھ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے ساتھ ایم فل ڈگری ہولڈر ہے، ان کو ہم 200 بجلی کے جو یونٹ دے رہے ہیں اس پر ہم 10 15 20 یا جتنے روپے بھی سبسڈی دے رہے ہیں۔ یہ تقریباً جو ہے 30 ملین خاندان، 30 ملین، یہ کروڑوں کی تعداد میں تھے، یہ یاد رکھیے گا، یعنی کروڑوں جو پاکستانی، کیونکہ غربت کی لکیر سے نیچے آلریڈی آپ کا 45% طبقہ ہے، یہ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس پہ ہمارا اتنا صرف ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کہتی ہے تم اس کو ختم کر دو۔ اس لیے آئی ایم ایف میری اور آپ کی کوئی ہماری ان سے ذاتی اناد یا دشمنی نہیں ہے، یہ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے آگے جو شیٹ رکھی جاتی ہے نا، اس میں سب سے بڑا بینیفیشری ہمیں دکھایا جاتا ہے، اس میں وہ یہ نہیں بتاتے کہ وزیر اعلیٰ کے
वज़ीर आज़म के, कमिश्नर हाउसेस के, चीफ सेक्रेटरी हाउसेस के, आईजी पुलिस के, हमारी ब्यूरोक्रेसी के, हमारे जजेस के, यानी हमारे अदालती निज़ाम के, हमारे सारे के सारे सिस्टम के खर्चे कितने हैं, उनका प्रोटोकॉल कितना है, उनको फैसिलिटीज़ कितनी दी जाती हैं, उनके बिजली के यूनिट कितने फ्री हैं, वो रिटायरमेंट के बाद भी उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, उनकी पेंशन्स कितनी हैं, उनको कितना प्रोटोकॉल मिलता है, और रिटायरमेंट के बाद उनको कितने सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, वो सारे मामलात वो नहीं बताते। एक बंदा एक मरतबा वज़ीर आज़म बन जाए, जब वो दोबारा ना भी बन सके उसके क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। एक बंदा एक मरतबा वज़ीर आला बन जाए, वो दोबारा ना भी बन सके उसके बाद उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें IMF को नहीं बताई जाती। तो जब IMF को ये नहीं बताई जाती तो फिर बिजली के जो यूनिट्स हैं वो फिर कहते हैं उसमें सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दो, आम आदमी को रिलीफ मत दो, और आम आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन है, वो खुश है। लिहाजा मेरे पाकिस्तानियों, जो आप ये कहते थे कि 200 यूनिट बिजली का बिल आता है तो 4000 होता है, या 197 यूनिट, 198 यूनिट्स, जैसे वो 202 हो जाता है तो वो बिल 8000 हो जाता है, और अगले 6 माह फिर उतना ही बिल आता है। तो अब आपको ये कहने की ज़रूरत आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो यूनिट्स ख़त्म कर दिए गए हैं। और कल अब जुमे का दिन है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो सकता है आज रात 12 बजे के बाद रद्दोबदल हो या कल हो, और इस वक्त मार्केट में कीमतें काफ़ी हद तक कम हो चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत की। मेरा ख्याल है $97 फी बैरल कीमत आ चुकी है। आपको मुझे कितना रिलीफ मिलता है हमने ये भी देखना है। अच्छा, अब ये भी कहा गया है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फैसिलिटीज़ ले रहे हैं उनको सब्सिडीज़ दी जा सकती हैं। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ठीक है, गरीबों की मदद होनी चाहिए। अव्वल तो इस पर तनकीद होती है कि ये लोगों को वो करता है, डिपेंडेंट कर देता है। लेकिन फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इस पर तनकीद कर रहे हैं तो इसका वे आउट क्या है? वे आउट कुछ भी नहीं है। तो भाई अगर हुकूमती रुपया या हुकूमती जो सपोर्ट है, अगर किसी गरीब के मुंह में, किसी गरीब के घर 4 दाने चले जाते हैं तो उसको कम से कम तनकीद का निशाना ना बनाएं। उस गरीब से पूछें जिसके घर में दाने नहीं जाते। तो मैं कम से कम जब भी हुकूमत की तरफ से किसी गरीब का भला होना, चाहे वो कहें जी रमज़ान में 10,000 आ रहा है, 13,000 आ रहा है, इतने हज़ार आ रहे हैं, लोग कहते हैं जी हमें आप फ़कीर बना रहे हैं। और भाई वो भी नहीं देंगे तो वो भी इसी तरह प्रोटोकॉल में खर्च हो जाएंगे। वो पैसा जो अवामी रिलीफ के लिए या फंड में मिलता है वो भी प्रोटोकॉल की नज़र हो जाएगा या कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो इसको कम से कम सपोर्ट करें कि अगर अवामी फंड मिल रहा है, अवाम को बेनिफिट मिल रहा है तो वो कम से कम लेते जाएं, क्योंकि ये आपके मेरे टैक्सेस के पैसों से है। ये किसी की भी ज़ाती जागीर नहीं है, या कोई अपने घर से नहीं देता आपको, ना कोई हुक्मरान देता है, ना कोई सरकारी मुलाजम देता है। इस गलत फहमी से निकलें। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जी क्या है, उसके जो बेनिफिशरी हैं उनको हम कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकते हैं 200 यूनिट के बिल में। ठीक है, वैसे तो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 30 मिलियन ख़ानदान जो थे वो 200 या उससे कम यूनिट जो बिजली के थे वो इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, अब आप 1 मीटर लगाएं, 2 मीटर लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, ये फैसिलिटी ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर कोई शख्स 200 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहा है और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ग्रुप में नहीं आता, उसके पास है ही घर में कुछ नहीं जलाने को, उसका क्या कसूर होगा? एक बंदा तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ग्रुप की कैटेगरी में फॉल कर रहा है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। एक शख्स है, अभी मैं इधर दिल्ली गेट गया हुआ था, एक शख्स की दुकान 4 दिन बंद रही, एक दुकानदार की, यकीन करें एक बल्ब था और वो दुकान में बैठने की जगह नहीं है। आप दिल्ली गेट चले जाएं, किसी से पूछ लें यहाँ 4 दिन किस बंदे की दुकान बंद रही, और वो बुज़ुर्ग आदमी है, बुज़ुर्ग। मुझे वहाँ के सदर साहब ने कहा कि इसकी दुकान में पंखा नहीं है क्योंकि ये बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल इतना सा था फटा उसका। उन्हें कुछ 4 बेचारे ने तौलिए रखे हुए थे, टॉवल्स, और कुछ 4 टिशू रखे हुए थे, यानी कपड़े, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी। 30-40 हज़ार का माल था और किराए की दुकान थी, 4 दिन बंद रही। ये कॉरपोरेशन वाले ज़िले इंतज़ामिया कर गई बंद। तो बात ये है कि कोशिश करें आम आदमी को रिलीफ दें, और जब आप IMF के साथ वफद में शामिल हों, कोई डेलीगेशन आपका वहाँ जाए या IMF का वफद यहाँ आए या उनके वफूद हैं, उन्हें बताएं कि हमारी रूलिंग एलीट क्या कर रही है, उनके कितने खर्चे हैं, उनके क्या मामला हैं, उन्हें लाजमी बताया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।